सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दे वल। दिल्ली च किसान अंदोलन का अज 1 साल होया पूरा। सिंघू टिकरी ते गाजीपुर बार्डर ते किसानां वालों मनाए गए जश्न। मनीष सिसोदिया ने मंत्री प्रगट सिंह नूं दित्ती खुली चुनौती, खुली बहस का दिता सद्दा। दीनानगर च बच्चियां समेत नहर च डिग्गिया ऑटो रिक्शा। नहर किनारे खड़े ऑटो नूं बस ने मारी टक्कर। ऑटो च 7 स्कूली कुड़ियां सन सवार। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਂਹ, ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾਲਦਿਆਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तिन्ने कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता है। प्रधानमंत्री के ऐलान मगरों भी किसान दिल्ली दीयां सरहदां ते डटे हुए ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि जब तक संसद च कानून रद्द नहीं होंदे उदों तक किसान धरने ते डटे रहणगे। किसान मोर्चे वालों 26 नवंबर ते दिल्ली बार्डरां ते इकट्ठ ते 29 नवंबर का दिल्ली कूच अजे कायम है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री ने एक खुली चिट्ठी लिख के MSP ते कानूनी गारंटी ते लखीमपुर खीरी कांड के मुलजम कहे जाते केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा खिलाफ कार्रवाई ते किसानां ते दर्ज केसां सने बकाया मसलियां बारे पूछा जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खेड मंत्री पंजाब प्रगट सिंह नूं सिक्ख्या की नीति नूं लैके खुली बहस की चुनौती दी है। उन्हें कहा कि सिक्ख्या के मुद्दे ते चोणां होणियां चाहीदियां ने। उन्हें कहा कि प्रगट सिंह पंजाब के 10 सरकारी स्कूल दिखाउण जो उन्हां दी सरकार ने ठीक कीते ने, जिथे सिक्ख्या नीति विच सुधार होया है, ते 10 दिल्ली के सरकारी स्कूल ओह मंत्री प्रगट सिंह नूं दिखाउणगे। जेकर तुहाडा काम सिक्ख्या नीति नूं लैके चंगा है तां तुसीं मोरी होवोगे। नाल ही उन्हां कहा कि जिहड़े टीवी चैनल ते उन्हां नूं बुलाउणा चाहुंदे ने उस बारे खुली बहस करन लई तैयार ने। बहुत खुशी है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने इस पर बहस करनी चाहिए और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने देखा है पंजाब के स्कूल, सरकारी स्कूल बहुत शानदार है। मैं उनको खुला निमंत्रण देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि वो आएँ। मैं उनको दिल्ली के 10 सरकारी स्कूलों में ले जाऊंगा और वो मुझे पंजाब के ऐसे 10 सरकारी स्कूलों में ले जाएं जो उनकी सरकार ने ठीक किए हैं, जो उनकी सरकार ने बदले हैं। मैं उनको दिल्ली के 10 ऐसे सरकारी स्कूलों में लेके जाऊंगा जहां पिछले 5 साल में हमको एक बार सरकार चलाने का मौका मिला, हमने वहां परिवर्तन किया। मैं ऐसे 10 स्कूलों में लेके चलूँगा। ऐसे स्कूलों में लेके चलूँगा जहाँ के बच्चे अब IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं। आप भी मुझे अपने ऐसे सरकारी स्कूलों में लेके चलिए जहाँ के बच्चे अब IIT और नीट में जाने लगे। आइए चुनाव शिक्षा पे हो, चुनावी बहस शिक्षा पे हो। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से पंजाब के लोग आपको वोट देंगे, और अगर आपका काम अच्छा नहीं है और पंजाब के लोगों को, पंजाब के वोटर्स को दिल्ली के शिक्षा मॉडल में अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार चला रही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को लोग वोट देंगे। लेकिन शिक्षा पे बहस होनी चाहिए। आप जिस टीवी चैनल पे चाहें, शिक्षा के तमाम मुद्दों को लेके हम बहस करने के लिए तैयार हैं। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पंजाब के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी अपने 5 साल की सरकार के काम पर जिस चैनल पर जब चाहे बहस करने के लिए बता दें, हम तैयार हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। हम इस खुली बहस करेंगे। सर, आपने शिक्षा का नवजोत सिद्धू ने किसानी संघर्ष विच जान गवाउण वाले किसानी अंदोलन दे विच लिप्त किसानां नूं सलाम कीता है। उन्हां कहा कि किसानी ने सरकारां नूं झुका दिता है। उन्हां कहा कि अंदोलन भी पगड़ी संभाल जट्टा अंदोलन वर्गा है। नवजोत सिद्धू ने कहा कि किसान इज्जत दी रोटी दी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दे नाल ही नवजोत सिद्धू ने एक बार फिर सरकार दी कारगुजारी ते सवाल चुके ने। उन्हां सीधे तौर ते अपनी सरकार ते सवाल चुकदे कहा कि कई वादियां दे आधार ते सरकार सत्ता विच आई सी। 2017 विच बेअदबी
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਲਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ, indelible imprints on the sands of time। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲਵੇ, 1% ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, 99% ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 60% ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, 60% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ 1992 ਚ ਅੱਜ 100, 25 ਗੁਣਾ, ਤੇ MSP 5 ਗੁਣਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ it will bring winds of change। ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ MC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 2000 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2016 'ਚ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੋਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ MC ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। मेरा शक्ति सिंह बेटा जो चंडीगढ़ सिविल डिफेंस में सर्विस करता है, वो 22 जून 2021 को घर से ड्यूटी के लिए गया था और ना ड्यूटी गया और ना घर वापस मुड़ के आया।
इसकी वजह से मम्मी पापा दोनों यानी मैं और मेरी मिसेज दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस किसी को भी उसका पता लगे या दिखाई दे वो जो है दिए हुए नंबर पर संपर्क करे, उसको उचित इनाम मिलेगा। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਭਗਤਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਬਰ, ਅਦੁੱਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਥਾ ਹੈ। पंजाबी फिल्म के अदाकार काका कौतकी की मौत होने की खबर सामने आई है। दसिया जा रहा है कि दिल का दौरा पैन कारण काका कौतकी की मौत हुई है। तुहानूं दस दईए कि काका कौतकी ने बहुत सारिया पंजाबी फिल्मां च अदाकारी की है। उन्हां दा अंतिम संस्कार खरड़ विखे किया जाएगा। उन्हां दी मौत दे नाल पूरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री नूं वड्डा झटका लग्या। ममदौट के सिविल हस्पताल के अंदर बने नशा छुड़ाऊ केंद्र ओट का अद्धी रात को अनपछाते चोरों वालों ताला तोड़ के 2600 के करीब नशा छुड़ाऊ गोलियां चोरी कर लैण दा समाचार प्राप्त होया, जिसके संबंध में उक्त केंद्र के कर्मचारी वालों थाना ममदौट विखे लिखती शिकायत दी गई है। ओट केंद्र के संचालक गुरदेव सिंह के अनुसार रोजाना की तरह नशा प्रभावित मरीजों को दवाई तकसीम करने तो बाद वह केंद्र बंद करके चले गए सन, पर जदों उन्हां सवेरे आके देखा तो मुख गेट के कुंडे समेत ताला टुटिया होया सी ते समान खिल रहा होया सी। उन्होंने दस्सिया कि रिकार्ड के मुताबिक नशा प्रभावित मरीज की जीभ हेठा रखण वालियां 3663 नशा छुड़ाऊ गोलियां छड्ड के गए सन ते सवेरे वेख्या तां 2600 तो वध गोलियां गायब सन। उधर सवेर तो कतारां विच खड़े नशा प्रभावित लोगों ने नशा छुड़ाऊ गोली ना मिलन करके खज्जल खुआर होने की गल भी आखी है। दीनानगर के नाल लगदे पिंड धमराई नहर ते सवेरे तड़के एक टैंपू खड़ा सवारियां नूं बिठा रहा सी, जिस दौरान बेकाबू होके आए एक ट्रक ने टैंपू नूं टक्कर मार दी। सवारियां नाल भरिया टैंपू सीधा अपर बारी दुआब नहर च डिग्गिया। टैंपू विच ज्यादा सवारियां विद्यार्थियां दसियां जा रही ने। खबर सुनते ही धमराई नहर ते अफरा दफरी का माहौल बन गया ते विद्यार्थियों के मापियां दे विच चिंता का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके ते पहुंच के घटना का जायजा लिया ते अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।